السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی محمد، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی پاک ٹی وی۔ اس وقت میں سلطنت سیاچن کے آخری گاؤں گوما میں موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ سلطنت سیاچن کا آخری گاؤں ہے اور یہاں پہ 3 وادی ہے یا کہہ سکتے ہیں 3 نالہ ہے، گیاری، چولونگ اور گیانگ۔ اس وقت ہم لوگ گیاری جانے کی تیاری میں ہیں۔ یہ وہ وادی ہے 2012 میں ہمارے فوج کے 140 جوان شہید ہو چکے ہیں اور ان کی یادگار میں ایک یادگار شہداء بنایا گیا ہے۔ تو آئیں ہم آپ کو یادگار شہداء کی طرف لے چلتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہم تو پیدل جا رہے تھے لیکن گاڑی مل گئے ہیں، تو اس وقت ہم انشاءاللہ گیاری جا رہے ہیں۔ تقریباً انشاءاللہ گھنٹے کے بعد ہم یادگار شہداء پہنچیں گے۔ اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے مظہر صاحب جو لوکل گائیڈ ہے، اور کیمرہ مین مظفر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آخری بندے ہیں۔ ہم انشاءاللہ یادگار شہداء جائیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں۔ بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے، تیرے علم کو چھو۔ تقریباً ہم اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلوں، گیاری وہ بدقسمت وادی ہے جہاں 7 اپریل 2012 کو پاک فوج کی 6 NLI بٹالین صدر دفتر برفانی تودے تلے دب گیا تھا۔ اس دن صبح کے تقریباً 6 بجے تمام ایک قاتل برفانی تودہ گرا، جس میں تقریباً 140 سپاہی سویلین اس برفانی تودے کی زد میں آ کر شہید ہو گئے۔ تو میں مظفر بھائی سے کہوں گا کہ یہ تقریباً سارے ویوز ناظرین کو دکھائیں تاکہ ان کو اندازہ ہو جائیں، کیونکہ یہاں پہ پہلے پورا جنگل ہوا کرتا تھا ناظرین، اور یہاں سے دریا بہتا تھا، اور دریا تقریباً بہت ہی نیچے تھا، 100 فٹ کے بلندی پر دوسرا جگہ تھا، دریا بہت نیچے تھا۔ ابھی دریا کا نام نشان نہیں ہے۔ اور میں چاہوں گا میرے ساتھ، میں نے آپ کو پہلے بھی تعارف کیا تھا، جناب مظہر سے میرے ساتھ ہے، تو میں چاہوں گا یہ یہاں کا مقامی بندہ ہے، تو میرے سے زیادہ یہ علم رکھتا ہے ان چیزوں کی عمر، تو میں مظہر صاحب سے کہوں گا تو پلیز آپ بھی تھوڑا سا اس جگہ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ ایک بہت بڑا برفانی تودہ گرا جس نے اس ساری جگہ کو کور کیا تھا، یا وہ پہاڑ ہے وہاں تک یہ تودہ آیا تھا، لیکن ابھی برف کے پگھلنے کے ساتھ ساتھ یہ سارا پھر سے دب گیا ہے۔ اس سے پہلے یہاں ایک خوبصورت جنگل ہوا کرتا تھا، ارد گرد جنگل اور گرینری ہوتی تھی، اور درمیان میں ایک چھوٹا سا ایک کیمپ تھا، آرمی کیمپ، اور اس آرمی کیمپ میں ایک
आर्मी के जो होते थे कमरे, और उसके अलावा एक खूबसूरत मस्जिद भी था, लेकिन वो अब यहाँ पर नहीं है। अली भाई, एक और जो यहाँ पर जो काबिल तवज्जो जगह है वो ये ग्यारी टावर है। आप मुजफ्फरनगर दिखा सकते हो, ये ग्यारी टावर है, और उसी के नीचे जो है ना शोरबी ग्लेशियर है। शोरबी ग्लेशियर के ऊपर जो है ना ग्यारी टावर, बड़ा खूबसूरत पहाड़ है। यहाँ जो भी सयाह आता है इसकी तस्वीर बनाए बगैर नहीं जाता। तो ये भी ज़रा करीब से दिखाइए। इसके बाद बस हम चलते हैं नीचे, यादगार बनाए हुए हैं, तो यादगार शुहदा आपको दिखाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह फिर ऐसा ऐसा हम रास्ते में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। झुकता है आसमान, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ। शेर खुदा है बाबा और शेर करबला तू, शेर खुदा है बाबा और शेर करबला तू, तेरे दर पे जो। यादगार के शोरा के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, और बस हम थोड़ा सा जाते ही आपको तेरे दर पे जो भी आए मुश्किल करे कुशा तू, तेरे दिए जलाता है इसलिए जहान, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ, दर सा दुनिया में दर कहाँ। तो यादगार शोधा हम पहुंच चुके हैं, और आप देख रहे हैं मेरे बैग पे ये जो यादगार शोधा बनाए हुए हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूँ, वादी सल्तरो पाकिस्तान के इंतहाई शिमाल ज़िले गांचे सियाचन में दामन में वाक़ हैं। सियाचन दुनिया का बुलंद तरीन महाज जंग है। इस महाज पर पाकिस्तानी अफवाज मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए सर्दी की शिद्दत, बर्फ़ बारिश और दीगर शदीद तरीन मुश्किलात के बावजूद हर वक्त तैयार रहते हैं। कराकोरम के पहाड़ी सिलसिले में तकरीबन 20,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ सियाचन का महाज दुनिया के एक अनोखा जंगी महाज तस्वुर किया जाता है। शिमाल मगरिब की जानिब से शुरू होकर बल्ख आता हुआ ये इलाका जुनूब मशरिक़ की तरफ शाम की मानन नीचे आते हुए इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम वादी निब्रा में ख़त्म होता है, जहाँ जंगली गुलाबों का बहतात है, और इसकी मुनासिबत से बल्ती ज़बान में इस इलाके का नाम सियाचन यानी जंगली गुलाबों की सरजमीन है। सर्दी के मौसम में सियाचन का महाज दर्जा हरारत -60 डिग्री तक गिर जाता है, और बर्फानी तूफ़ान और हवाओं के जगड़ 200 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार से चलते हैं, और अपने औसतन 40 फीट बर्फानी तूफ़ान लाते हैं। सियाचन के महाज पर सालाना 8 माह बर्फबारी होती है, और ऊंचाई की वजह से सिर्फ 30% ऑक्सीजन रह जाती है नाज़रीन, जिसकी वजह से वहाँ सांस लेना भी दुश्वार है। तो मेरे साथ जो गाइड है जनाब मजहर साहब, मैं उनको से रिक्वेस्ट करूँगा आप आएँ, आकर ये जो शोहदा के नाम और यहाँ पे 1984 से अब तक जितने भी यूनिट यहाँ पे आए हैं उन सब के यादगार यहाँ पे हैं, उनके नाम आप थोड़ा सा नाज़रीन को पढ़ कर सुनाएँ। जी मजहर साहब। जी अली भाई, ये यादगार बनाए हुए हैं, यहाँ पर आप इनके नाम देखेंगे जो कि 1984 से आप तक शहीद हो चुके हैं। तो आ जाएँ, ये है गैलेंट्री अवार्ड्स 1984 टू 1994। यहाँ से 84 से 94 तक बहुत सारे, एक कैप्टन मोहम्मद इकबाल साहब हैं, और इसी तरह से नाजरीन, हमारी जो पाक फ़ौज को हमें सलाम करना चाहिए कि ऐसी ठंड वाली जगह पर इसे -60 में आप देख रहे हैं महाज पर बैठे हुए हैं, और हमारे मुल्क की सलामियत के लिए इसके दिफा कर रहे हैं। और मैं पाक फ़ौज को सलाम करता हूँ,
اور تمام ہمارے پاکستانی بہن سے میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے پاک فوج کے لیے ہمیشہ دعا کریں اور ان کی سلامت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں.